கிரவுண்டேட் இப்போ சார் இது வந்து ಈ ರೋ வந்து பைப் வருது, சென்டர்ல கிரீன் கிராம் வருது, இதுக்கு பின்னாடி வந்து கிரவுண்ட் நெட். ஆந்திரா மாநிலம் சித்தூர் மாவட்டம் குப்பம் அடுத்த சீகலப்பள்ளியைச் சேர்ந்தவர் இயற்கை விவசாயி கிருஷ்ணமூர்த்தி. அம்மாநில முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவின் பாராட்டை பெற்றவர். ஜீரோ பட்ஜெட் இயற்கை விவசாயம் மூலம் பெங்களூருவில் உள்ள சாப்ட்வேர் இன்ஜினியருக்கு சமமாக சம்பாதிக்க முடியும் என்று சாதித்து காட்டியுள்ளார். கடந்த காணொலியில் ஏடிஎம் மாடல் குறித்து பல தகவல்களை பகிர்ந்திருந்தார். இந்த காணொலியில் ஏ கிரேட் மாடல் மூலம் எவ்வளவு வருமானம் பெறலாம் என்பது குறித்த தகவல்களை பகிர்கிறார். பார்த்து பயன்பெறுங்கள். இப்போ ஹார்வெஸ்ட் ஆச்சு. அது டெய்லி மார்னிங் வந்து 6 o'clock நாங்கள் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அது பெங்களூரு லால்பாக் ட்ரெயினுக்கு இதில் அதில் போய் சென்னை போகுது சார். அது அங்கே ரொம்ப ಗಿರಾಕಿ அது பெர்ஃப்யூம் பர்பஸ்க்கு பூஜைக்கு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாரு இது சார். இப்போ டோட்டலாக வந்து 1 yearக்கு வந்து இதுல இருந்து எவ்வளோ வந்து வருமானம் వரும் సార్? ఇది వరమానం వచ్చేసి ఒక యావరేజ్గా అంటే మనకు రేట్లు వచ్చేసి ఇంచుమించు ఉంటాయి, ఓకే కంటిన్యూగా ఉండేలేదు కాబట్టి దాదాపుగా వచ్చేసి మనకు గిట్టుబాటు ధర మంచిగా దొరికితే ఒక 3-3.5 లక్షల వరకు కూడా దొరుకుతుంది సార్. 2.5 ఇంకా 3-3.5 లక్షలు కూడా దొరుకుతుంది. ఇంకా మంచిగా ఆదాయం ఉంటే ఇంకా దానికి పైన కూడా పోయే ఆస్కారం ఉంటుంది సార్. ఒక యావరేజ్ నేను 3 పెట్టుకున్నాను సార్. 3 లక్షల వరకు నేను ఆదాయం 3 లక్షల రూపాయలు கிடைக்கும் 1 ಎಕರಾல 1 ಎಕರಾல 7 ಗ್ರೇಡು 1 ಎಕರಾಲ. ಅದು ஒரு 3 வருஷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ஒரு மாசಕ್ಕೆ ವರ್ಷಲಿ ஒரு ஜீவாமிர்தமோ growth promoter ஏதோ ಒಂದು பிச்சைக்காரನ பண்ணிக்கிறா அப்போ ಒಂದು இப்போ ஒரு 3 வருஷಕ್ಕೆ முன்னாடி வந்து ఏమన్నా ஒரு కషాయము ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ సార్. సహసిద్ధంగా అంటే సహసిద్ధంగా వస్తుంది అనమాట. ఏ ఇన్పుట్ నాకు கொடுக்குறதில்ல இப்போ, சகஜంగా వస్తుంది అదే. இப்போ பெரும்பாலான விவசாயிகள் வீடுகளில் வந்து ஆடு மாடுகள் தான் நிற்கும். உங்கள் வீட்டில் கூட வந்து காரு நிற்கிது, பைக்கு நிற்கிது. இந்த கார் வந்து எப்படி வந்து இந்த ஏடிஎம் மாடலில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய இந்த இயற்கை முறை விவசாயத்தில் தான் வருமானம் எடுத்து వాంగనదా? అవును సార్. వ్యవసాయంలో సంపాదించిన దాంట్లోనే కార్ అనేది తీసుకున్నాము. కాకపోతే రైతు కూడా ఇప్పుడు ఇంచేపు నేను చెప్పినాను కదా ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేసి, ఆ సాఫ్ట్వేర్ లేక ఆయనకి ఏమేమి కోరికలు ఉంటాయో అన్ని కోరికలు కూడా నెరవేర్చుకోవాలి. దాంట్లో సంపాదించే మనం తీసుకుంటాము. கிராப்ஸு இருக்கணும், அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணணும். அந்த மாதிரி தான் நானும் இப்போ செய்யணிக்கிறேன் சார். இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து சார் இதில் வந்து ಇದು ಧನಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆಟು மறுபடியும் வந்து டர்மரிக்கு ఈ 3 போட்டுச்சு சார். இப்போ ధనియా வந்து ஹார்வெஸ்ட் ஆச்சு, இப்போ క్యారెట్ ஹார்வெஸ்ட் ஆச்சு, இப்போ இது ಟರ್ಮರಿಕ್ ಇದೆ சார். ಇದು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ சார். ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್. இதில் வந்து இது ஒரு மாடல் சார். இது 15 ஃபீட்ஸ்க்கு ஒரு ட்ரீ, சம்பங்கி ட்ரீ, ஃப்ரூட் ட்ரீ இந்த மாதிரி. ಇದು ಸಪೋಟಾ, ಅದು ಅವಕಾಡೋ. அந்த 15 ಫೀಟ್ಸ್க்கு வந்து மறுபடி வந்து இது சம்பங்கி, அந்த படம் 15 ஃபீட்ஸ்க்கு சம்பங்கி. இது ஆரஞ்சு, அங்கே ஆப்பிள், அங்கே ஸ்டார் ஃப்ரூட்டு, ஜாமானு, ஜாக் ஃப்ரூட்டு, ಅಂಜೂರ, ಬೇರ್ ಆಪಿಲು, ಊಟಿ ಆಪಿಲು இந்த மாதிரி எல்லாம் ராமபழமு, லட்சுமண் பழமு எல்லாம் நெட்டினா எல்லாம் நெட்டுங்கிற சார். அது இது ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ சார். இது ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ. இது சார் இது ஃபுல்லாக நிறைய இன்ச்சு இலி ஜாஸ்தி வந்துக்கு. இது இலின்னு புட்டத்துக்கு பாம்புகள் வருது. அதுக்கு கொஞ்சம் சைடில் வைக்கலாமன்னா இங்கெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். அந்த சைடு லாஸ்ட்டுக்கு போட்டுக்கிறேன் சார். இது அது லைவ் மல்ச்சிங்க்கு நல்லா வேலை பண்ணுறது சார். இது லைவ் மல்ச்சிங்க்கு நல்லா வேலை பண்ணுறது சார். இந்த பக்கம் வந்து இது சம்பங்க சார். இது டெய்லி ஃப்ளவரிங் வருது சார். இதுக்கு ஃப்ளவரிங் வருது, நாங்கள் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டோம். ஓகே சார். இப்போ அந்த இது வந்து இதில் என்ன சொல்கிறீங்க சார்? இப்போ தெலுங்குல வந்து இதை எப்படி சொல்லுவீங்க? ఏ గ్రేడ్ மாடல்னா 5 மெயின் கிராப்பு, 5 மெயின் கிராப்ஸு, 20 బయోడైవర్సిటీ క్రాప్స్ అన్న ఒక ఏ గ్రేడ్ மாடல். ఏ+ అన్నా இன்னும் ப்ளஸ் எவ்வளோ கிராப்ஸ் வைக்கிறாரோ அந்த மாதிரி கிரேடிங்னா ஆயிட்டு போகுது சார். அது இதில் வந்து இது சம்பங்க சார். இது இப்போ 15 டேஸ்க்கு வர ட்ரீ சம்பங்கி. இது டெய்லி இது வந்து இந்த மாதிரி கிராப்ஸ் வருது சார். இது ஃப்ளவர் இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் வருது. இது 4 சம்பங்கி கில்லேஸில் செண்பகமா தமிழில். ஆமாம் சார், ஆமாம் சார். எங்கே கீது சார்? அது இங்கே கீது சார், எங்கே கீது. இப்போ ஹார்வெஸ்ட் ஆச்சு. அது
டெய்லி மார்னிங் வந்து 6 o'clock நாங்கள் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அது பெங்களூரு லால்பாக் ட்ரெயின்க்கு இதெಲ್ಲ அதில் போய் சென்னை போகுது சார் அது. அங்கே ரொம்ப ಗಿರಾಕಿ அது பெர்ஃப்யூம் பர்பஸ்க்கு பூஜைக்கு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாரு. அது இப்போ வந்து ಇದು 15 ஒரு ட்ரீ ஆச்சு. இது கன்னேர் ட்ரீ, இது ಫ್ಲವರ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಇದು ಗನ್ನೇರು ಇದು. ಮರ್ಬಿಡು ಒಂದು ಈ ಪಪ್ಪಾಲಿ ಪಪ್ಪಾಲಿ ಈ ರೋ ಒಂದು ಸಂಪಂಗಿ, ಆ ರೋ ಒಂದು ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ இப்படி. மறுபடி வந்து 6 சென்டர்ல வந்து கண்ணேரு. ఈ సెంటర్ ఖాళీకి ఇస్తారా సార్? అది ఖాళీ కీర్తిలా ఇది సార్ గ్రీన్ గమ్ போட்டாச்சு. மறுபடி வந்து இந்த மாதிரி லைனுக்கு இதெல்லாம் ட்ரிப் லைனு ಈ மஞ்சள் டர்மரிக்கு வெஜிடபிள்ஸு அந்த மாதிரி எல்லாம் நாங்கள் பண்ணிக்கிறோம் சார். இது எங்கேனும் பிளேஸ் காலி இருக்க முடியாது ஆனால் 365 DGC இருக்குன்னா நாங்கள் இது பண்ணிக்கிறோம் சார். சார் இதுக்கு வந்து நாங்கள் ஸ்டார்டிங்காக வந்து ஒரு 3 வருஷத்துக்கு ಮುಂಚೆ ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு சளி ஒரு ஜீவாமிர்தமோ க்ரோத் ப்ரமோட்டரோ ஏதோ வந்து பிச்சைக்காரி நான் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ வந்து இப்போ ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ఏమన్నా ஒரு కషాయము ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ సార్. సహజసిద్ధంగా వస్తుంది అనమాట. ఏ ఇన్పుట్ నాకు కుడుకుదిల్ల ఇప్పుడు సహజంగా వస్తా ఉంది. అదే ఏం ఇన్పుట్ ఇస్తలేదు అనమాట. ఖర్చే లేదు ఇప్పుడు నాకు. ఎందుకంటే ముందు వచ్చేసి మెయింటెనెన్స్ ఉన్నింది, ఇప్పుడు మెయింటెనెన్స్ లేదు. నాకు మెయింటెనెన్స్ పెద్దగా లేదు. అంటే అన్ని పంటలు వస్తూ ఉంటాయి, మేము హార్వెస్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ రీసోయింగ్ చేయడం మనకు పెద్దది ఇది అంతే. అది చేస్తే దాని పాటికి అది వస్తూ ఉన్నాయి అనమాట. కాకపోతే వాటర్ వదులుకుంటా ఉన్నాం అది సార్. அந்த மாதிரி நான் போயின்னுக்கிறேன் சார். அது சார் இது வந்து இப்போ வந்து இதுக்கு என்னாத்துக்கு இங்கே கட்டுறது என்னன்னா இது பெரிய மரம் சார். இது ட்ரீ பெரிய ட்ரீ ஆகுது. இங்கிலீஷில் என்ன வருது? சொர்ணச்சம்பா அந்த மாதிரி வருது. இது பெரிய ட்ரீ சார். இது அப்போ ஃப்ளவர் என்ன நாங்கள் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆறுதில்லை மேலே போகிறதுன்னா. அதுக்காக இப்போ இந்த மாதிரி வச்சு லாக் கட்டுறேன்னா இது கீழே வருது. கீழே ப்ரூனிங் இல்லை, நாங்கள் வந்து கீழே இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் சார். இந்த மாதிரி பண்ணால் సన్లైట్ வந்து సన్లైట్ இதெல்லாம் ఆ సన్లైట్ ఇక్కడ పడుతుంది. ఇక్కడ పడినప్పుడు వచ్చేసి కొత్త లీవ్స్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది చిగురులో. ఆ చిగురులో వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని చిగురులు వస్తాయి అన్ని పూలు అనేది మనకు వస్తూ ఉంటుంది సార్. ఇది అన్ని చిగురులు వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడేమంటాయి బుష్గా పోతూ ఉంటుంది పైకి. ఆ బుష్గానే వచ్చేసి మనకి ఆదాయం తక్కువ ఉంటుంది, తక్కువ వస్తాయి పంటలు కూడా, తక్కువ పూలు వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇట్లా రావడం వల్ల ఇక్కడ అన్నీ వస్తాయి. ప్రతి మోసు దగ్గర మనకి ఫ్లవర్ అనేది వస్తుంది. ఎన్ని ఫ్లవర్లు వస్తే అంత ఆదాయం మనకి. ఆ విధానంతో మేము దీంట్లో వచ్చేస్తాం అనమాట. ఇంకా మార్కెటింగ్ అంటారా, ఇక్కడే వచ్చి మాకు సేల్ అవుతుంది అనమాట. ఇంకే ఉంది ಈ ನಂಬೂರು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಸು ಇದು ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ವಾಂಗಿಪುರ ಸರ್. ಅದೇ ಸರ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೂ ನಮ್ಮಳಿಗೆ ಒನ್ನೂ ಇಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂದ ಮಾದಿರಿ ಸರ್. ಇದು ಈ ಪಪ್ಪಾಯಿ இப்போ 2 years ஆச்சு சார். முடிஞ்சது. அதுக்கு முன்னாடி இங்கே வாங்கிட்டு போறாரு. நிறைய வேணும்னா ఈ బెంగళూరు పోయారు ஒரு అంటే కొంతమంది బెంగళూరుకి పోతారు వ్యాపారస్తులు. వాళ్ళు వచ్చేసి ఇక్కడే వచ్చేసి తీసుకొని తూకం వేసి ఇక్కడే తీసుకుపోతూ ఉంటారు అనమాట. ఇంక ఒకవేళ ఎక్కువ వస్తే లోకల్ మార్కెట్లో మేము ఎక్కువ అమ్ముకునే దానికి యూజ్ ఉంటుంది సార్. ఇది సార్ ఈ మాదిరి సార్. ఇది మాదిరి ఫ్లవర్ సార్. ఇది ஸ்மெல் நல்லா இருக்குது சார். இது இதுல என்ன மாதிரியான ப்ராஃபிட் வருது என்ன அப்படிங்கிறது சார். இது மாதிரினா ஓகே சார். சார் ப்ராஃபிட் என்னன்னா இப்போ ಸಂಪಂಗಿ ಇದು ಸಂಪಂಗಿல ಫ್ಲವರು ಇದು ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு 5000 10,000 இதில் வருது. మరిపిడి డ్రమ్ స్టిక్ ఇది డ్రమ్ స్టిక్ లీపికి ఆకులకి ఉండే కదా, ఆ ఆకులను కాయలను దాంట్లో ఒక ఆదాయం వస్తుంది అనమాట. మళ్ళీ పప్పాయ ఉంది, పప్పాయలో మనకి అది సపరేట్ ఆదాయం వస్తుంది. మళ్ళీ గన్నేరు ఇప్పుడు నాటినాను, కొన్ని ఫ్లవరింగ్ వస్తుంది. ఆ ఫ్లవరింగ్ వస్తే దాంట్లోనూ ఆదాయం వస్తుంది అనమాట. మళ్ళీ వచ్చేసి ఈ సైడ్లో ఇది నాటినాను కదా రో ఈ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಡಿ ಬ್ರಿಂಜಲ್ಲು ಚಿಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು.
ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಾಯ మరిపిడి ಒಂದು ఈ లైవ్ మల్చింగ్ కింద వేసినాం కదా గ్రీన్ గ్రాము ఆ గ్రీన్ గ్రామ్లో మనకి సపరేట్ ఆదాయము ఇన్ని రకాలు మనకి ఆదాయం అనేది దీంట్లో వస్తుంది అనమాట అంటే ఏదన్నా ఒక పంటను నమ్ముకుంటే మనం లాస్ అవుతాం రైతు అనేవాళ్ళు ఇన్ని రకాల మల్టీ క్రాప్స్ వేయడం వల్ల భూమి లోపల సూక్ష్మజీవులు ఉత్పత్తి అవుతాయి దానికి కావాల్సిన ఆహారాలు తీసుకుంటాయి ఈ లైవ్ మల్చింగ్ అని ఏర్పడుతుంది భూమిలో వచ్చేసి వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీను పెరుగుతుంది వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ పెరిగినప్పుడు సూక్ష్మజీవులు బాగా ఉత్పత్తి అయ్యి భూమికి ఈ చెట్టుకు కావాల్సిన పోషకాలన్నీ సూక్ష్మజీవులు బాగా అందించి చెట్టు బాగా గ్రో అయ్యి మంచిగా దిగుబడి వచ్చేదానికి ఆస్కారం ఉందన్నమాట అన్ని విధాలుగా మనకి ఆదాయం వస్తూ ఉంటుంది ఒక్క క్రాప్ నమ్ముకుంటే అన్నీ సన్లైట్ అనేది మన భూమి పైన పడుతూ ఉంటుంది ఆ సన్లైట్ పడినప్పుడు వచ్చేసి అక్కడ వేడికి వచ్చేసి భూతాపం పెరుగుతుంది మళ్ళీ ఆ సూక్ష్మజీవులు అనేది అక్కడ ఏమీ ఉండదు ఆ భూమి కూడా ఒక తర ఎండిపోయినట్ల ఎండిపోయి ఒక బీడు భూమి మాదిరి రెడీ అవుతుంది ఇలా లైవ్ మల్చింగ్ ఇట్లా బయోడైవర్సిటీ క్రాప్స్ చేసుకోవడం వల్ల మన వాతావరణానికి మేలు చేస్తూ ఉంటాం మనము సూక్ష్మజీవులకి మేలు చేస్తూ ఉంటాము అన్ని విధాలుగా భూమి కూడా మనకి సాయిల్ వచ్చేసి బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట ఇన్ని విధాల్లో ఉపయోగం ఉంది సార్ దీంట్లో మనకి ఆదాయం వస్తుంది వాతావరణం బాగుంటుంది భూమి బాగుంటుంది ఇన్ని విధాలుగా మనకి బాగుంటుంది సార్ ఇది సార్ இப்போ டோட்டலா வந்து 1 இயருக்கு வந்து இதுல இருந்து எவ்வளவு வந்து வருமானம் வரும் సార్ ఇది వరమానం వచ్చేసి ఒక యావరేజ్గా అంటే మనకి రేట్లు వచ్చేసి ఇంచుమించు ఉంటాయి ఓకే కంటిన్యూగా ఉండేలేదు కాబట్టి దాదాపుగా వచ్చేసి మనకి గిట్టుబాటు ధర మంచిగా దొరికితే ఒక 3-3.5 లక్షల వరకు కూడా దొరుకుతుంది సార్ 2.5 ఇంకా 3-3.5 లక్షలు కూడా దొరుకుతుంది ఇంకా మంచిగా ఆదాయం ఉంటే ఇంకా దానికి పైన కూడా పోయే ఆస్కారం ఉంటుంది సార్ ఒక యావరేజ్ నేను 3 పెట్టుకున్నాను సార్ 3 లక్షల వరకు నేను ఆదాయం 3 లక్ష రూపాయలు கிடைக்கும் 1 ఎకరాలో 1 ఎకరాలో ఏ గ్రేడ్ 1 ఎకరాలో అది సార్ అది ఆ మాదిరి ఇంకోటి ఏమంటే 1 ఎకరాలో ఇంత వస్తుందా అనుకోవచ్చు ఎట్లా అంటే మనం ఒక సిస్టమేటిక్ పెట్టుకోవాలా ఇప్పుడు పంట వేస్తాము పంట వేసిన తర్వాత హార్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం రీసోయింగ్ చేయాలి ఎక్కడ కానీ గ్యాప్స్ పెట్టకూడదు ఆ గ్యాప్స్ వచ్చినప్పుడే మనకి భూమి అనేది సారం కోల్పోయి ఇది இருந்ததுன்னா பயிர் இல்லாம இருந்தா భూమాదేవి வந்து சூடாயிரும் సూడాయిట్ ఇది అవద్దు దానికోసం ఏం చేయాలంటే మనం కంపల్సరీ 365 డీజీసీ పాటించాలా ఎక్కడ కానీ ఖాళీ పెట్టకూడదు పంట హార్వెస్ట్ అవుతానే మళ్ళీ రీసోయింగ్ చేయాలా ఇట్లా ఈ మాదిరి సిస్టమ్ ఉంటేనే మనము ఆదాయం అనేది సంపాదించగలుగుతుంది అనమాట అది 365 நாள் இதுல பயிர் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆமா సార్ కొంతమంది అంటారు ఇప్పుడు దీంట్లో 365 రోజులు పంట వేస్తా ఉంటే ఎట్లా వస్తుంది అంటారు వస్తుంది అంటే మనము ఇప్పుడు ఈసారి వచ్చేసి ఈ రోజులో ఒక పంట వేసినాము ఇంకోసారికి వచ్చేసి మారుస్తాం అనమాట అదే పంట ఏమో ఈ 15 అడుగుల్లో ఏ పంటలు ఉన్నాయో ట్రీ కాంపోనెంట్స్ అవి మాత్రం అట్లే ఉంటాయి మధ్యలో పంటలంతా మనం చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాము సార్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక టర్మరిక్ వేసినాము ఇంకోసారికి ఏం చేస్తామంటే వెజిటేబుల్స్ వేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ టైం వేరే క్రాప్ రొటేషన్ అనేది చేస్తాం అనమాట ఒకే పంట ఉన్నది మనకు కూడా ఎట్లా ఒకే రకం ఆహారం తింటామంటే మనకు కూడా కొంచెం విరక్తిగా ఉంటుందో అట్లా ఇప్పుడు భూమి పైన బయోడైవర్సిటీ ఉండాలా మన ఫుడ్ ప్లేట్లను బయోడైవర్సిటీ అనేది ఉండాలా అప్పుడే భూమి బాగుంటుంది మన హెల్త్ కూడా బాగుంటుంది అది సార్ మళ్ళీ ఆ పక్క నేను ప్యాడీ చేస్తాను సార్ ప్యాడీ గురించి కూడా నేను చెప్తాను ஓகே சார் நீங்களும் இப்ப இவரோட வந்து கிருஷ்ணமூர்த்தியோட சேர்ந்து இயற்கை விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மற்றவங்களுக்கு வழி నేను ఫస్ట్ మా మామ ఫీల్ చేస్తూ ఉంటారు నేను ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఫస్ట్ నేర్చుకున్నాను పొలం బడి అని ఒక కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఫస్ట్ ఆ కార్యక్రమంకి నేను జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళు చేసే విధానాలని నేర్చుకొని నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది తర్వాత వారితో పాటు ప్రకృతి వ్యవసాయంలోకి జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది వారు 10 సంవత్సరాలు చేస్తున్నారు 2014 నుంచి వాళ్ళు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు ఆ ఇంట్రెస్ట్ తో నేను కూడా ఈ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చాను அவர் கூடவே அவருக்கு நீங்க சப்போர்ட்டிவா இருக்கீங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்களை செய்யறதுக்கு இப்ப நீங்களும் இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் பண்றீங்களா నాది ఏటీఎం ఉంది ఏటీఎం இது பண்ணிருக்கீங்க ఏటీఎం ఏ గ్రేడ్ ఉంది నాది బట్ రైన్ ఫిట్ కండిషన్ నాది వితౌట్ వాటర్ உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கா సాటిస్ఫైడ్ இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க బిఫోర్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ మీడియా సెక్టర్ ఇన్ హైదరాబాద్ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యాను అందువల్ల మా మిస్సెస్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ నేను ఇక్కడ ఫీల్డ్ వండుకుంటా
నాకు ఇంట్రెస్ట్ తోనే మా మామ చెప్పి ఇందులో జాయిన్ చేయించాడు. எத்தனை ஏக்கர்ல பண்றீங்க? 1.75 టోటల్ నేచురల్ ఫార్మింగ్. ప్రాఫిట్ அதுல వరదు உங்களுக்கு పోదుమానదా இருக்கு உங்களுக்கு? ప్రాఫిట్ అంటే మనం చేసుకుంటే వస్తుంది. మామ చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ఒక క్రాప్ తీసిన తర్వాత వెంటనే క్రాప్ వేయాలి, లేదంటే అక్కడ సాయిల్ అనేది సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అయిపోద్ది. అది రీసోయింగ్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటేనే మనకి ఆదాయం వస్తుంది. ఈ రోజు పంట తీసేసినాం అయిపోయిందని సైలెంట్గా ఉంటే ఇన్కమ్ రాదు. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకోవాలంటే ఇంకో క్రాప్ వేయాలి. అక్కడ அது தொடர்ந்து பயிர் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாதான் வருமானம் வரும்னு சொல்றீங்க நேரத்துல. అదే కంటిన్యూస్ గా ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటే మనకి కంటిన్యూస్ గా ఆదాయం వస్తూ ఉంటుంది. చేసుకుంటే ఆదాయం అయితే ఉంది దీంట్లో. ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రకృతి వ్యవసాయంలో పండించిన ఫుడ్ తీసుకోవడంలో మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాము, మన నుంచి ఇతరులు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. అది కొంతవరకు మనం చేంజ్ చేయగలుగుతాం. இப்போ உங்ககிட்ட வாங்குறவங்க வந்து நீங்க இந்த பொருள் எல்லாம் கொடுக்குறீங்களா, அவங்க என்ன சொல்றாங்க வாங்கி சாப்பிடுறவங்க? అంటే దీన్ని తీసుకుంటారు కదా, వచ్చి ఉత్పత్తులు మనం పండించిన ఉత్పత్తులు తీసుకుంటారు. వాళ్ళు ఏం చెప్తారు? వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే మేము బయట తినే ఫుడ్ కంటే మీ దగ్గర ఫుడ్ చాలా టేస్టీగా హెల్తీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రకృతి వ్యవసాయంలో పండించిన ఫుడ్ ఎప్పుడు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ఇంకా ఏంటంటే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది. టమాటా బయట తీసుకున్నది 2-3 రోజులు కుళ్ళిపోద్ది. మన దగ్గర టమాటా పండితే 7 days నిల్వ ఉంటుంది. అలిగి పోగా 7 నాளைకి లైఫ్ స్పాన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రకృతి వ్యవసాయంలో. వాళ్ళు చాలా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ వచ్చేసి తీసుకొని పోతారు, వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు. రేటు కూడా ఓకే, నార్మల్ రేట్. బయట టమాటా కేజీ 40 ఉంటే ఇక్కడ 40. ఆర్గానిక్ కూడలం ఎక్స్ట్రా ఏం లేదు, ప్రెసెంట్ అయితే అంతే ఉంది. బల్క్ గా వచ్చినప్పుడు ఏమన్నా. థ్యాంక్ యూ. உங்க நம்பர் சொல்லுங்க, ఫోన్ నంబర్. 7090246890. లాస్ట్ వరకు ఉంది. ఈత వరకు వచ్చేసి వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉంది. అక్కడ వాటర్ ఫెసిలిటీ లేదు. అక్కడ వచ్చేసి ఫింగర్ మిల్లెట్ వేసుకున్నాను. ఫింగర్ మిల్లెట్ వేసుకుని అది హార్వెస్ట్ అయిన తర్వాత ఆర్స్ గ్రామ్ వేసినాను అనమాట. ఆర్స్ గ్రామ్ వేసినాను. మళ్ళీ చూడు ఫింగర్ మిల్లెట్ వేసినాను, దాని మధ్యలో వచ్చేసి రెడ్ గ్రాము, క్యాస్టరు, ఫీల్డ్ బీను, ఇట్లా అన్ని రకాల పంటలు ఉంటాయి అనమాట. అది ఆ మాదిరి వచ్చేసి మనం ఎక్కడ కానీ ఒక క్రాప్ అనేది వేయమన్నమాట. ఇది టోటల్ வந்து 4 acres సార్. 4 acres. ఆ పక్క ఉంది, అది గ్రౌండ్ నెట్ వేసినాము. అది గ్రౌండ్ నెట్ హార్వెస్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆర్స్ గ్రామ్ వేసినాము అనమాట అంటారు. కొంచెం ఎక్కువగా చేసుకోవాలంటే ఈ పవర్ వీడర్తో మేము చేసుకుంటాం. ఇది సార్ చిన్నగా చేసుకుంటాం సార్. ఇది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక 28,000 30,000 సార్. ఇది 30,000. దీంట్లో కూడా హార్టికల్చర్ పెట్టుకుంటే సబ్సిడీ కూడా ఉంది సార్. దీంట్లో 50% సబ్సిడీ కూడా ఉంటుంది. உங்களுடைய நிலத்துக்கு யாரெல்லாம் வந்து பாக்குறாங்க? இப்ப நீங்க இந்த அளவுக்கு இயற்கை விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு எங்கெங்க இருந்துலாம் வராங்க సార్? ఇక్కడ వచ్చేసి ఇప్పుడు మా విజయ్ కుమార్ సార్ ఉన్నారు కదా సార్, సార్కి తెలుసు మేము చేస్తున్నామని. మా విజయ్ కుమార్ సార్కి, మా డిపిఎం సార్కి, మా డిపిపి మేడంలకి, మా సంస్థకి అందరికీ తెలుసు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తూ ఉండారని తెలుసు. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బయట ఇంకా ఎవరన్నా ఇట్లా వస్తారంటే విజిటర్స్, ఇక్కడైతే ఇప్పుడు మన కుప్పం సరౌండ్లో ఎవరు చేస్తున్నారంటే కృష్ణమూర్తి చేస్తూ ఉన్నారని వాళ్ళు తెలుసు. దానికోసము అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు మొన్న 2023లో అనుకుంటా 9 దేశాల వాళ్ళు, అంటే కెన్యా వాళ్ళు, సౌత్ ఆఫ్రికా వాళ్ళు, చాలా అంటే దేశాల వాళ్ళు మనకు తెలియదు, 9 దేశాల వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చినారనమాట. వచ్చి వాళ్ళు ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసిన ఫీల్డ్ తిరిగి ఇన్పుట్స్ ప్రిపరేషన్ ఇవన్నీ చూసుకొని వెళ్ళారనమాట. మళ్ళీ శ్రీలంకలో వచ్చినారు. శ్రీలంకలో వచ్చి కూడా ఇక్కడ అంతా బాగా నచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకా రిక్రూట్మెంట్ కూడా కావాలనే విధంగా మా సార్ వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళు కూడా పంపించడం జరిగిందనమాట. ఇట్లా వివిధ దేశాలలో వివిధ రాష్ట్రాలలో అందరూ కూడా ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయంపై ఇష్టంతో వచ్చి మామూలుగా ఎట్లా చేస్తారు ఏం చేస్తారని చూసుకొని పోతా ఉన్నారు. అదేవిధంగా మా సార్ కూడా, మా ఈవీసీ సార్ కూడా వాళ్ళకి ఏమైనా కావాలా ట్రైనింగ్ రూపంలో కావాలంటే కూడా మా సార్ వాళ్ళు వచ్చేసి దీంట్లో కొంచెం ఎక్స్పర్ట్గా ఉండే వాళ్ళని పంపిస్తారు అనమాట అక్కడ వాళ్ళకి నేర్పించేదానికి. ஆமாம் சார், ஃபார்மர் சயின்டிஸ்ட் கோர்ஸ் இப்போ நாங்கள் வந்து అకాడమీలో ఉన్నాం సార్. అకాడమీ అంటే అజిగారల్ అంటారు. అజిగారల్ అంటే ఇండో జర్మన్ గ్లోబల్ అగ్రో ఎకాలజీ రీసెర్చ్ అండ్ లెర్నింగ్. దీంట్లో మేము వచ్చేసి ఫార్మర్ సైంటిస్ట్ కోర్స్ చేస్తున్నాము. ఈ కోర్స్ ఎట్లా అంటే మాకు వచ్చేసి ఇదంతా డీల్ చేసేది మన ఈవీ సార్ ఉంటారు కదా, ఈవీ సార్ దగ్గర ఇంకా మా తర్వాత మా మురళీ సారు, సుధాకర్ సారు, వీళ్ళంతా వచ్చేసి సీనియర్ దీంట్లో ఉంటారు. அவங்க வந்து வேளாண்மை துறை அலுவலர்களா இல்ல பல்கலைக்கழகம்? అర్థం కాలేదు సార్. அவங்க வந்து అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఆర్ అగ్రికల్చర్ అంటే వీళ్ళంతా అనుభవజ్ఞులు దీంట్లో. அவங்களுமே ఫార్మర్స్ தான். ఫార్మర్స్ అంటే వీళ్ళు
ఎక్స్పోర్ట్ వీటిలో సీనియర్లు సైంటిస్ట్ అక్కడే డిజైన్ చేస్తారనమాట. అంటే మాడ్యూల్స్ డిజైన్ చేసేవాళ్ళు అక్కడ. తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా టీపీపీలు డిపిపీలు ఉంటారనమాట అక్కడ. వాళ్ళు వచ్చేసి దాంట్లో మాడ్యూల్ తయారు చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. మాడ్యూల్లో ఇట్లా ఈ మాదిరి ఉంటారు, కోర్సు తయారు పண்றோம் తయారు చేస్తూ ఉంటారు. తయారు చేసి టీపీపీ డిపిపి దీంట్లో సైన్స్ టీం ఉండారు, చాలా వరకు టీంలు ఉంటాయి. తర్వాత వచ్చేసి మెంటర్స్ అనేది మేము ఉంటాము. మెంటర్స్ కింద ఫార్మర్ సైంటిస్ట్ అంటారు. ఒక మెంటర్కి 5 మంది ఫార్మర్ సైంటిస్టులు ఉంటారు. మాకు అకాడమీ ఏదైతే ఇస్తారో సబ్జెక్ట్ అకాడమీ ఉంది గుంటూరు సార్, ఆర్వైఎస్ఎస్ ఆర్వైఎస్ఎస్ రైతు సాధికార సంస్థ. అక్కడ వాళ్ళు మాడ్యూల్ అనేది డిజైన్ చేస్తారు. డిజైన్ చేసి ప్రతి డిస్టిక్ కి ఒక డిస్టిక్ పాయింట్ పర్సన్ అని ఉంటారనమాట. వాళ్ళు డిపిపి మేడం, దివ్య మేడం ఉంటారు మాకి. వాళ్ళు మాకు ఫీల్డ్ లెవెల్లో వచ్చేసి మేము ఏమైతే చేస్తామో కంపారిటివ్ అనాలిసిస్ కానీ, రీసెర్చ్ కానీ, ఏ గ్రేడ్ కానీ, ఏటీఎంలు కానీ, ఎనీవన్ అంటే ఆదాయ వివరాలు కానీ, ఈ పంట యొక్క పారామీటర్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి మేము ఎంట్రీ చేసి మేడంలు చెప్తుంటారు. మేడంలు వచ్చేసి అకాడమీకి ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట. మా కింద ఫార్మర్ సైంటిస్ట్ ఉంటారు. మేము ఫార్మర్స్ మా పనులు మేము చేసుకొని ఫార్మర్ సైంటిస్ట్ని ఫాలోఅప్ చేసుకొని మేము రికార్డ్ అనేది ఇస్తూ ఉంటాం సార్. మా పొలంలో ప్రాక్టికల్గా మేము பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும்.